نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخر غربی باغ قائد غربی باغ جناب راجہ خالد محمود صاحب غربی باغ کے مختلف علاقوں سے یہاں آنے والے جماعت اسلامی کے کارکنان آپ سب کو یہاں آمد پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج یہاں پہ جلسہ نہیں ہو رہا، آج دفتر کا افتتاح ہے اور میں نے اور سردار جاوید عارف عباسی نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج غربی باغ کے کارکنان نے، غربی باغ کے عوام نے آج کسی سوشل میڈیا کے بغیر، اخباری بیان کے بغیر، کسی اپیل کے بغیر آج یہاں دھیرکوٹ آ کر راجہ خالد محمود کا اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ 25 جولائی کا دن راجہ خالد محمود کی کامیابی کا دن ہے اور انشاءاللہ العزیز راجہ خالد محمود اس ہفتے سے کامیاب ہو کر اسمبلی کے اندر پہنچیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ زیارات ختم ہونے والی ہے۔ 2001 کی تاریخ آپ کو یاد ہے جب راجہ خالد محمود نے یہاں سردار عبدالقیوم خان صاحب کے مقابلے میں بھرپور الیکشن لڑ کر وہ تاریخ رقم کی تھی۔ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یہ الیکشن راجہ خالد محمود فتح یاب ہوں۔ اس کے لیے غربی باغ کے کارکنان، نوجوانوں، باہر نکل کر اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں سے جائیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور ہر گھر پہ آپ دستک دیں اور لوگوں کو اس طرف لائیں کہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا راجہ خالد محمود آج آپ کے درمیان اسمبلی کے امیدوار کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے۔ مجھے جماعت نے نامزد کیا ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے قائد راجہ خالد محمود ہیں، ہم اس کے دست و بازو ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے ساتھ بنیں گے۔ الحمدللہ۔ یہ تھوڑا سا یہ راستہ دے دیں کہ آگے گاڑیاں دعوت خطاب دیتا ہوں گاندھی کی شخصیت، نوجوان قائد، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی غربی باغ، امیدوار اسمبلی جناب جاوید عارف عباسی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پاک اور صحابہ اکرام کے لیے۔ غربی باغ کے لوگوں، آج آپ نے حق اور سچ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جس بڑی تعداد میں نکل کر جماعت اسلامی کا، خالد محمود کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، میں آپ کو اس پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 25 جولائی کو اسکیم خور بھی بھاگیں گے، میرٹ کا قتل کرنے والے بھی بھاگیں گے، آپ کے مسائل سے روح گردانی کرنے والوں کو شکست ہوگی۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں، بلکہ آپ کی فلاح کے لیے ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں۔ انشاءاللہ 25 جولائی کو جماعت اسلامی کا، خالد محمود کا اور آپ کی فتح کا دن ہوگا۔ اللہ آپ کا عامل ناصر ہو۔ سارے لوگوں کا بہت سارے حضرات متوجہ ہوں، ہمارا آپ کی خدا ہے۔ کون کہتا ہے یہ پھول مرجا گئے، کون کہتا ہے یہ پھول مرجا گئے، اہل وطن نے پکارا تو ہم آ گئے۔ جب سے سنا کہ یزیدوں کی یلغار ہے، دیکھ میدان میں کتنے حسین آ گئے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں غربی باغ کے عوام کے دلوں کی آواز، جناب راجہ خالد محمود آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی اخباری بیان کے، جوک در جوک آج دفتر کے افتتاح کے لیے جہاں آ کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ حضرت کا غربی باغ میں
25 जुलाई को आपकी फतह का दिन है और इसके साल की आखिरी रात है। मैं आप सब भाइयों का, इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने हमारे इन कारकुनान के रास्तों को मैनेज करने के हवाले से अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि 19 तारीख से इन सड़कों ने ये देखा है कि यहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जाती रही है। हम सारी SOPs की पाबंदी करेंगे। अपने कारकुनों को भी हिदायत करते हैं कि इलेक्शन की जो SOPs हैं, हदायत हैं, कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। और अगर लौ लश्कर के साथ कोई दूसरा चलेगा तो हम भी इंशाअल्लाह ये हक महफूज मेरे अजीजों, 25 जुलाई को इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का दिन है। आपने तहम्मुल से, सब्र से और जज्बे के साथ इस मार्के को सर करना है। और मैं आपको यह भी यकीन दिलाता हूँ कि आपके मुखालिफिन आपकी इस जज्बे को देख के, आपकी इस हाजिरी को देख के, आपके जज्बों और आपकी जुर्रतों को देख के, आपकी अज़मत और इस्तिक़ामत को देख के आज वो परेशान है, आपको तंग करेंगे। आपने हौसला नहीं तोड़ना, अल्लाह की धरती पर अल्लाह की हाकिमियत के लिए निकले हैं। हम इस गर्मी बाग से जुल्म और इस्तेसाल के खात्मे के लिए निकले हैं। हम यहाँ के मजलूम और अपनी नई नस्लों की बका की जंग लड़ने निकले हैं। यहाँ के बादशाह और अवाम इंशाअल्लाह अब हमारा साथ देंगे। हम शारद शहीद रोड को ये लिंक रोड्स की उस लिस्ट से निकालकर हाईवे का दर्जा दिलाएंगे। हम छपड़िया कौड़ी के रोड को लिंक रोड्स नहीं, हाईवे का दर्जा दिलाएंगे। हमने ज़लज़ला के मुतासरा इदारों को हमने इंशाअल्लाह कराना है। हमने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को पूरे अल्लाह के साथ फंक्शनली करना है इंशाअल्लाह। हमने हरियाणा धीरकोट को इंशाअल्लाह सफाई और साफ सुथरा माहौल देना है ताकि हमारे ताजर हज़रात, हमारे अवाम एक अच्छे माहौल में हमारे इस धीरकोट शहर के अंदर अमन के साथ, उखुवत के साथ, भाईचारे के साथ, इज्जत और वक़ार के साथ यहाँ कारोबार भी कर सके और जी भी सके। जहाँ मेरे भाइयों, हमने इस हल्के की महरूमियों को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह MLA फंड हर वार्ड तक पहुँचाने का तैयार किया है। हम इस हल्के के अंदर 50-75 से 100 किलोमीटर 5 साल में सड़कें बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने तफसीली राय-ए-अमल का जलसा-ए-आम में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करूंगा। सारे मसाइल मेरी नज़र में हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस जज्बे से साथ दिया, इंशाअल्लाह इसी जज्बे से हर बस्ती, हर करिया और हर घर पर दस्तक देंगे। उम्मीद बनो, तामीर करो, गर्मी बात। आखिरी सिर्फ 2 मिनट के लिए जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा मोहतरम सईद जॉइस एडवोकेट आपसे मुखातिब होंगे और हम दुआ करेंगे। राजा शारद महमूद साहब ने अपनी तकरीब में अपना लाए-ए-अमल का ऐलान कर दिया है। चूँकि वक्त इसलिए कम है कि यहाँ रोड बंद है, इसलिए मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं जो हमारे उम्मीदवार असम्बली राजा खालिद महमूद साहब ने यहाँ कहा है। उसका तफसीली जो
क्या चौकियों का फैसला करेंगे। तारीख अरबा की एक गवाह है कि यहाँ पर जमात इस्लामी ने हमेशा हकीकी अपनशत का किरदार अदा किया है और जमात इस्लामी और हमारे आज के इस जुलूस के बाद गोया एक हद पकार कर ये कह रहा है कि तुम इनकलाब की लहर को रोकते ही रहो, इसी तरह तो यहाँ इनकलाब उतरेंगे। ये वादियाँ जिन्हें बंजर बना दिया है तुमने, इन्हीं में सरो समीनों गुलाब उभरेंगे। तुम ही ने छेड़ा था मौत और जिंदगी का सवाल, अब इस सवाल के जिंदा जवाब उभरेंगे। बात बनाओ मैं करने वाले लोगों, बस एक बात आपसे अर्ज करनी है कि खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त वो करीबन पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे तो ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते ही चलो, बढ़ते ही चलो, हम तेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। इसके बाद सारे लोग यहाँ दुआ के बाद